ফার্স্টে আমরা যখন দেখি যে ফার্স্ট কেস যখন ইট ইজ সাপোজ দিস ইজ দ্য ডেন্স রেয়ারার মিডিয়াম অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ডেন্সার মিডিয়াম, ঠিক আছে? এটা যদি এয়ার ইজ দ্য রেয়ারার মিডিয়াম, ইজ দ্য ডেন্সার মিডিয়াম. What is the meaning of rarer and denser? In rarer medium the density is less, okay? That's why the particle can move in high speed, but in denser medium the density of that thing is more. That's why particle will be moving very slow. So in first case, when a light coming from rarer to denser medium, it will go towards the normal, right? They are changing the medium. That's why here refraction takes place. Reflection takes place in the same medium, but refraction takes place in the different medium. So light should go in this way, but light will go now in this way it will go towards the normal, right? In case 2, when the opposite thing from denser to rarer medium, it will move away from the normal. It should go in this way, but now it will go in this way, okay? This is the incident ray, this is the refracted ray. But when the light come perpendicularly, so the I is equal to 0, then it will go in that direction. That's why R is equal to also 0. আচ্ছা, আমরা জানি এই যে দুটো যে অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট হলো, এখানে আই এর ভ্যালু ইজ মোর দ্যান আর, এখানে আর ইজ মোর দ্যান আই, ওকে? আচ্ছা, এই যে ওকে যাওয়ার কথা ছিল এই ডিরেকশনে, বাট ও গেল এই ডিরেকশনে. So this is the deviated angle. This angle is called deviated angle. We will denote it by the sign delta. So we know I is equal to then R plus delta, because this angle and this angle should be equal. So I is equal to R plus delta, right? So delta is equal to I minus R, okay? This is the angle of this is the deviated angle. The deviated angle is I minus R. Why? Because this whole I is equal to this R is whole thing. So I is equal to R plus delta. So that's why delta is equal to I minus R. Clear? This thing should be clear. Now in the ratio, the I and R, the ratio, we take it in the form of sin I by sin R is always constant. Sin I by sin R is always constant from a given pair of medium, okay? For a particular pair of medium, and we denote it by mu, okay? We denote it the sign by mu. Sin I is equal to sin R. Sin I by sin R is equal to constant, and that is the mu. Now refractive index is denoted by mu, okay? This is known as refractive index. The ratio of sin I by sin R is known as refractive index and denoted by mu. Mu is equal to C by V. C means speed of light in vacuum, and V means speed of light in a particular medium, okay? So C by V, and it is also known as absolute refractive index. Absolute refractive index, it has no unit because it is also a unit of speed. It is also unit of it's the speed of light. It is also speed of light. That's why the units are same. Cut, there is no unit. Mu is always greater than 1, okay? Mu is always greater than 1. The value of refractive index always greater than 1. Why? Because C value is 3 into 10 to the power 8 meter per second. The light speed of light in vacuum or air 3 into 10 to the power 8 meter per second, and that's why if we divide it with a small value, the value will obviously come much more than 1. That's why I have written the value of V. This is much smaller than the value of C. Now this is a very important thing you have to remember. Refractive index of second medium in respect of first medium. Suppose there are two medium, okay? There are two medium. This is the first medium, this is the second medium. The refractive index of second medium in respect of first medium, suppose there is glass and there is air. So we will write refractive index of glass in respect of air, okay? So I have written refractive index of second medium in respect of first medium. That's why mu2 by mu1.
and mu is inversely proportional to 1 by v, মানে with velocity it is inversely proportional. So mu2 is equal to 1 by v2 and mu1 is equal to 1 by v1. Now when we will write this sign will come in multiplication, মানে v2 into v1 by 1, right? It will be reciprocal, so v1 by v2. So we can write refractive index of second medium divided by refractive index of first medium is equal to v1 by v2, velocity of the first medium divided by velocity of the second medium. Okay, now what factor the factor on which refractive index depends, it depends on the nature of the medium. Okay, if the medium is air, then the refractive index will be 1. If the medium is water, the refractive index 1.33. If the medium is glass, the refractive index 1.5. So you can see there are different medium and the different refractive index. Now second, the wavelength and color. Wavelength we denote by lambda, okay, and this is mu, means the refractive index. Refractive index is inversely proportional to lambda. So always remember the v lambda means the wavelength. Okay, we know there are 7 bands of light, right? There are 7 bands of light. Vibrio, when we come upside down, the wavelength increases, means violet have the minimum wavelength, red have the maximum wavelength, right? So if the wavelength is maximum, then the refractive index will be minimum, because I told you refractive index decreases, maximum refractive index violet. Refractive index is all 1 by proportional of the wavelength. So maximum wavelength কার আছে, velocity v violet light have the minimum wavelength, that's why minimum wavelength means maximum refractive index, sorry, this will be u, maximum refractive index. And red has maximum wavelength, so it's a less its refractive index. So that's why refractive index of v is more than refractive index of r. Okay, this thing is very important, always remember. Then the third point, that is the temperature. Refractive index also depend on temperature inversely. If temperature increases, refractive index will be lower. If temperature is low, refractive index will be more. Okay, now there will be many sums also, we will discuss it later. Principle of reversibility. Next point, principle of reversibility. Suppose there is a medium, okay, and there is a path. This is the medium 1, this is the first medium, this is the second medium, this is the first medium, this is the second medium. So for the first medium the refractive index is mu1, in second medium the refractive index is mu2. An incident ray of light is coming and it is because it is the rarer medium, it is the denser medium, it is the rarer medium, it is the denser medium. So it should go like this, but it will go towards the normal. Okay, but here is the mirror. Suppose there is a mirror, okay, so the light ray will come here, it will strike here and it will go back in the opposite direction. যেই ডিরেকশনে এসেছিল ও সেই ডিরেকশনে আবার গো ব্যাক করবে। ওকে, সো তখন কি হয়ে যাবে, রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স এই মিডিয়াম, এই যে দুটো মিডিয়ামের মানে রেয়ারার থেকে যখন ডেন্সারে আসছিলো তখন ওর রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স কী হয়েছিল, mu2 ইন রেসপেক্ট অফ mu1, তাই তো, সেকেন্ড মিডিয়াম ইন রেসপেক্ট অফ ফার্স্ট মিডিয়াম, ইট উইল বি রিভার্স, রাইট, বিকজ ইট উইল বি 1 বাই mu2 বাই mu, যদি লাইট রেটা এই দিক থেকে এদিকে যায় তাহলে ফার্স্ট মিডিয়াম এটা, সেকেন্ড মিডিয়াম এটা, রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স অফ সেকেন্ড মিডিয়াম ইন রেসপেক্ট অফ ফার্স্ট মিডিয়াম, second medium is respect of first medium, it will be like this. Okay, if refractive index of glass, now there is a sum I have given, if refractive index of glass is 3/2 and the water is 4/3, right? So find the refractive index of glass with respect of water. Glass with respect of water, so glass with respect of water, so mu g by mu w, okay, mu g by mu w respect mu g is equal to, you see, mu g is glass 3/2 and water 4/3. আমরা যদি এটাকে উল্টে দিই 3/2, এটা উল্টে দিলে কত হবে 3/4, 3 are 9/8. এবার আমাদের উল্টোটা বলেছে রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স অফ, ফাইন্ড দ্য রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স অফ ওয়াটার ইন রেসপেক্ট অফ গ্লাস। তাহলে এই যেটা এসছে তার অপোজিট অ্যান্সার আসবে 8/9। চলো আমরা করেও দেখি। রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স অফ গ্লাস
refractive index of glass with respect of water. Glass in respect of water, তাহলে mu w by mu g, mu w glass 4/3 and mu g 3/2, এটাকে যদি উল্টে দিই তাহলে কত হবে? তার মানে হলো আমি কি বলেছিলাম, রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স অফ গ্লাস ইন এটা কি হয়ে যাবে, উল্টো হয়ে যাবে, সরি আমার যদি এরকম থাকে রেসপেক্ট অফ ওয়াটার, তাহলে 1 কি হয়ে যাবে, মিউ জি অ্যান্ড ডাব্লু, তাই তো? এটা 1, তাহলে এটার ভ্যালু এসেছিল 9/8, তাহলে এটার ভ্যালু কত আসবে, 8/9, সেটাই এসেছে। ক্লিয়ার? Now you see there is a glass slab. Okay, the rectangular glass slab, this is thick, so a ray of light is coming. Okay, so obviously we have to draw a normal here. It is a rarer medium, it is the denser, because air is the rarer medium, glass is the denser medium. It will go towards the normal, the refracted ray. Suppose this is angle I and this is R1. Okay, the R1 is it will be same like R2, because we know these and these are parallel line, this bisect, that's why this and this is the alternate angle, right? We know now these things. This angle is alternate angle of this, same like thing, this is the alternate angle of this. So this is R1, we denote this value is same, but we denote it by R1 is equal to R1 and R2, but the value are same. When from denser medium to rarer medium, the light will go now, because light will not stop here now, it will travel. So this is the denser, this is the rarer, the light should go in this direction, but it will go away from the normal, right? Away from the normal, and this angle we call, this is the emergent angle, this is called the emergent angle. Clear? If light should, when the incident ray fall on this glass slab, after refraction light should go in this direction, but it's go towards the normal, that's why this emergent ray coming. These and these ray are parallel, these and these ray are parallel. লাইট কে এইদিকে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু লাইট শিফট করে এইদিকে চলে এসেছে, তাহলে এইটুকুনিকে আমরা কি বলবো, ল্যাটারাল ডিসপ্লেসমেন্ট। এটুকুনি আমরা কি বলবো, ল্যাটারাল। ওকে যাওয়ার কথা ছিল এরকম, ও এরকম গেছে, দিস ইজ কল নোন অ্যাজ ল্যাটারাল ডিসপ্লেসমেন্ট। অ্যান্ড অলওয়েজ ইউ রিমেম্বার, ফর আ গ্লাস স্ল্যাব incidence angle is equal to emergent angle. Okay, now lateral displacement, as I told you, this is the lateral displacement, but shift has take place. Shifting the lateral displacement is depends on few things. Okay, first of all, lateral displacement increases with increase in incident angle. Incident angle ke joto barabo amar lateral displacement to toto barbe. Lateral displacement is proportional to refractive index. Refractive index means mu. If we increase sin I by sin R, right? The value of sin I and sin R is if more than the lateral displacement will be more. If lateral displacement is proportional with the thickness, T means not time, this is the thickness. If the more is the thickness, lateral displacement will be more. Lateral displacement is inversely proportional to 1/lambda. Lambda means the wavelength, right? We know violet has the minimum wavelength, so the lateral displacement of violet will be more than red light. Okay, now the next topic we are coming, that is the prism. Okay, in prism there is a proof. The proof we will do in class. Okay, this proof we will do in class. There's a lots of big, this is the big proof is there. Refractive index to prism. Okay, this is we have learned about glass slab. Now we will learn the prism. ভাবো এটা একটা প্রিজম, এটা ওর রিফ্র্যাক্টিভ সারফেস, ঠিক আছে, আর এটা ওর রিফ্র্যাক্টিভ সারফেস। লাইট রে এই সারফেসে এসে পড়েছে, ঠিক আছে। এটা একটা ইকুইল্যাটারাল ট্রায়াঙ্গেল আমরা ড্র করেছি, যার প্রত্যেকটা অ্যাঙ্গেল কত, 60 ডিগ্রি। এটা 60, এটা 60, এটাও কিন্তু 60 ডিগ্রি, ঠিক আছে। তবে একটা লাইট রে কী করলো, এরকম এসে পড়লো। ওকে, সরি একটা লাইট রে ভাবো এরকম এসে পড়লো, দিস ইজ দ্য ইনসিডেন্ট রে। ওকে, আমি নর্মাল ড্র করেছি, এই যে নর্মাল ড্র করেছি, ঠিক আছে। সাপোজ দিস ইজ এম অ্যান্ড এন ইজ দ্য নর্মাল ড্র করেছি। তাহলে লাইট রে যাওয়ার কথা ছিল এরকম, রেয়ার টু ডেন্সার মিডিয়াম, বাট ও কী হবে, টুয়ার্ডস নর্মাল সরে এসছে, এদিকে গেছে।
এবার ও ডেন্সার মিডিয়াম থেকে আবার কোথায় যাবে, রেয়ারের মিডিয়ামে। তাহলে আবার এখানে আমাকে একটা নর্মাল ড্র করছি, ধরে না ওটা এক্স আর ওয়াই নর্মাল ড্র করেছি, তাহলে ওর যাবার কথা ছিল কি এরকম, তাই তো, বাট ইট উইল গো অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য নর্মাল, নর্মাল থেকে দূরে সরে গেছে, ক্লিয়ার। দিস ইজ I1, ওকে, this is R1, this is R2, and this is the I2, clear. This is the angle of deviation. এই লাইনটা, এই লাইনটা ভাবো, এটা আমি যদি বলি PQ, এই PQ লাইনটাকে আমরা যদি পিছনের দিকে বাড়িয়ে নিয়ে যাই, আর ধরে নাও এই লাইনটা হচ্ছে AB, এই ইনসিডেন্ট রেটা ABটাকে যদি আমরা পেছনের দিকে বাড়িয়ে নিয়ে যাই, তো দুটো লাইন যেখানে মিট করে তার সাথে যে অ্যাঙ্গেলটা তৈরি হয় সেটাকেই বলি অ্যাঙ্গেল অফ ডেভিয়েশন ফর প্রিজম, ওকে। From this thing, this is the thing, from these things we can prove the angle of deviation is equal to I1 plus I2, I1 plus I2 minus R1 plus R2, R1 plus R2, but we can prove R1 plus R2 is equal to A. This proof we will show in the class, I will show you in class. So from here we can make a formula that deviation is equal to I1 plus I2 minus A. A means R1 plus R2, okay. And is the angle of prism, A is the angle of prism, okay. But for a minimum deviation, suppose, what is the minimum deviation? Suppose a light ray comes here, okay, ওর এরকম যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু ও টুয়ার্ডস দ্য নর্মাল সরে যাবে, তাহলে এটা হবে ওর ডিভিয়েট, সরে গেলে এটা হলো ওর ডেভিয়েটেড অ্যাঙ্গেল, তাই তো। এটা হচ্ছে অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্র্যাকশন, এটা হচ্ছে ইনসিডেন্ট অ্যাঙ্গেল। কিন্তু ভাবো ও লাইট রে যখন এলো তো ডেভিয়েশনটা খুব কম হলো, ঠিক আছে, এরকম ছিল ও ডেভিয়েশন মানে খুব কম হলো, ভাবো ও একদমই কম ডেভিয়েট হলো, ঠিক আছে, খুব কম, এটাকে আমরা বলি মিনিমাম ডেভিয়েশন। ফর মিনিমাম ডেভিয়েশন I1 আর এই যে এটা হচ্ছে কত R1, এটা প্রায় সেমই হবে, ঠিক আছে, মানে I1 আর I2টা প্রায় সেমই হবে, এটা যদি মানে ফর মিনিমাম ডেভিয়েশন এই যে I1 আর এই যে I2 ভ্যালুটা প্রায় সেম, ঠিক আছে, বাট ফর মিনিমাম ডেভিয়েশন, নট ইন নর্মাল। ইন নর্মালে I1 আর I2টা কিন্তু আলাদা হবে, ঠিক আছে, মানে ভ্যালুজ এখানে যেমন অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স আর ইমার্জেন্ট অ্যাঙ্গেলের ভ্যালু সেম ছিল, এখানে কিন্তু নয়, ঠিক আছে, বিকজ দিস রে অ্যান্ড দিস রে, দ্য ইমার্জেন্ট রে, দিস ইজ অলসো নোন অ্যাজ ইমার্জেন্ট রে PQ, দিস ইনসিডেন্ট রে অ্যান্ড ইমার্জেন্ট রে আর নট প্যারালাল, ওকে, অ্যান্ড দিস I1 is not is equal to I2, but for the minimum deviation you always remember I1 is equal to I2, I1 is equal to I2, suppose the value is I told I. So from this equation what I can get, we know delta means angle of deviation is equal to I1 incident angle and I2 minus A. Now I told you I1 is equal to I2 is equal to I, if we think, because for a minimum deviation, so I minus A, so 2I minus A, so for a minimum deviation we can write 2I minus A, because I plus I, 2I minus A means the angle of prism, it's comes 60 ডিগ্রি, এর ভ্যালুটা কত 60, তোমাকে যদি আই এর ভ্যালু বসিয়ে দেয়, বাবা তোমাকে বললো আই এর ভ্যালু হচ্ছে 60 ডিগ্রি, তাহলে কত হবে 1, এটাতে A 60, কেন একটা বলেছে এটা অ্যাঙ্গেল অফ প্রিজম, প্রত্যেকটা ইকুইল্যাটারাল অ্যাঙ্গেল 60 60 60, তাহলে হবে 120 মাইনাস 60, তাহলে অ্যাঙ্গেল অফ ডেভিয়েশন কত হবে 60 ডিগ্রি, ঠিক আছে, এরমভাবে আমরা অঙ্ক সাম করতে পারি। বা আই ইজ ইকুয়াল টু কী করতে পারি, ডেল্টা প্লাস এ, এই এটা পাশে চলে গেলে প্লাস এ ডিভাইডেড বাই 2, this is the value of I incident angle. Now I told you A is equal to R1 plus R2, that's why I have written here R1 আর R2 এর বদলে A লিখেছি। এখন R1 আর R2টাও ফর মিনিমাম ডেভিয়েশনের ক্ষেত্রে R1 আর R2টাও ইকুয়াল হয়, R1 is equal to R2 is equal to R ধরে নিয়েছি, তাহলে R1 এর জায়গায় R লিখেছি, R2 এর জায়গায় R লিখেছি, তাহলে A is equal to কত হবে 2R, তাহলে R is equal to কত হবে A by 2. So for minimum deviation we can find the value of incident and we can find the value of refraction in this way. Now
we know mu is equal to, then what will be the mu means the refractive index. Mu is equal to sin I by sin r. We know sin I এর ভ্যালু কত, এটা সেটাই বলেছি, ফর মিনিমাম ডেভিয়েশন মিনিমাম প্লাস a বাই 2, আর সাইন আর এর জায়গায় কি লিখেছি a বাই 2. ক্লিয়ার? So this is the minimum, for minimum deviation in prism we should follow this thing. Okay, for a minimum deviation, factors that affecting this deviation, এই ডেভিয়েশনকে কোন ফ্যাক্টর এফেক্ট করছে, কোন ফ্যাক্টর? obviously a, if the angle of incidence মানে প্রিজম, angle of prism is more, এখানে আমি বলে দিচ্ছি it is a equilateral triangle, বাট যদি কোশ্চেনে না বলে ইট ইজ নট আ ইকুইল্যাটারাল ট্রায়াঙ্গেল, যে কোনো শেপের প্রিজম হতে পারে, আমি এটাকে ইকুইল্যাটারাল ট্রায়াঙ্গেল ধরে প্রিজম ড্র করেছি। সো নট অলওয়েজ কি তোমাকে বলে দেবে ইট ইজ আ ইকুইল্যাটারাল ট্রায়াঙ্গেল প্রিজম, ঠিক আছে? যদি ইকুইল্যাটারাল ট্রায়াঙ্গেল প্রিজম না হয় তাহলে অ্যাঙ্গেল অফ প্রিজমের ভ্যালু যত বাড়বে ততই কিন্তু ডেভিয়েশন বাড়বে। অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স যত বাড়বে, রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স মানেই হচ্ছে সাইন আই বাই সাইন আর, সাইন আই বাই সাইন আর, রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স যত বাড়বে ততই কিন্তু আমার কি হবে, এটা বাড়বে। নেক্সট, ডেভিয়েশন ইজ ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল উইথ 1 বাই ল্যামডা মিনস দ্য ওয়েভলেন্থ। উই অলওয়েজ নো ভেলোসিটি, দ্যাটস মিনস ভায়োলেট লাইট হ্যাজ ম্যাক্সিমাম ডেভিয়েশন আর রেড হচ্ছে মিনিমাম ডেভিয়েশন। তাই জন্য আমরা যখন এরকম প্রিজমের মধ্যে একটা হোয়াইট ব্যান্ড অফ লাইট যায়, যখন সে 7 কালার্সে ডেভিয়েট হয়, তখন দেখবে সব সময় আমরা ওপরে লিখি হচ্ছে আর নিচে লিখি হচ্ছে ভি। আরটা হচ্ছে সবসময় মানে ভায়োলেট লাইটটা সবচেয়ে বেশি ডেভিয়েট করে, আর হচ্ছে মিনিমাম ডেভিয়েশন শো করে। আচ্ছা, অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স যত বাড়বে, এই যে অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স যত বাড়বে ডেভিয়েশনও তত বাড়বে। আমরা যদি একটা কার্ভ মানে একটা গ্রাফ ড্র করি, ঠিক আছে, সাপোজ এখানে আমরা লিখলাম অ্যাঙ্গেল অফ ডেভিয়েশন, এখানে লিখলাম আমরা আই, ঠিক আছে? অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স কীভাবে রিলেট করছে, সাপোজ অ্যাঙ্গেল অফ ডেভিয়েশন এখান থেকে যখন আমরা ওপরে এখান থেকে কার্ভটা এরকম হবে, দিস ইজ দ্য ফর দ্য মিনিমাম ডেভিয়েশন। ওকে, এটা এখানে কি হচ্ছে, ডেভিয়েশনটা সবচেয়ে কম হচ্ছে। এখানে দেখো ডেভিয়েশন বাড়ছিল কমলো আবার বাড়ছে, তাই তো? মানে অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স যত আমি বাড়াচ্ছি একটা সময় এসে কি হবে, ওর মানে মিনিমাম ডেভিয়েশন হবে, তারপরে আবার কিন্তু বাড়তে থাকবে। তাহলে এইটাকে আমরা বলবো কি, এই জায়গাটাকে আমরা বলবো মিনিমাম ডেভিয়েশন হচ্ছে এই এখানে যে অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স থাকবে সেই অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্সের জন্য ডেভিয়েশন মিনিমাম হইতে কার্ভটা আমার এরকম হবে। নেক্সট টপিক, দ্যাট ইজ রিয়েল অ্যান্ড অ্যাপারেন্ট ডেপথ। ঠিক আছে, দিস ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিক। What is real and apparent depth? Suppose there is a pond, or suppose there is an aquarium. Okay, there is a stone in this pond, water is there, right? And there is a stone below. Clear? So we will see the stone here. This is the object, this is the image. The image is from slightly upper than the object, and here from this is known as apparent depth and this is known as real depth. ঠিক আছে, বাংলায় এটাকে আমরা বলি কি, অ্যাপারেন্ট ডেপথকে বাংলায় আমরা বলি যে আপত আর রিয়েল মানে বাস্তব। ঠিক আছে, তো এইটাকে আমরা বলি কি হচ্ছে রিয়েল ডেপথ, এটা হচ্ছে অ্যাপারেন্ট ডেপথ। এবার তাহলে আমাকে কতটা শিফট হলো, কতটা ওপরে আমাকে দেখছি, এটাকে আমরা বলবো শিফট ডেপথ। যতটা আমাদের ডিস্টেন্সটা শিফট, তার মানে হচ্ছে তোমার আরডি মাইনাস এডি, তাই তো? আরডি মাইনাস এডি, এটাকে আমরা বলবো শিফট। এটা কেন হচ্ছে আমি পরে কিছু এঁকে দেখাচ্ছি। তাহলে এটাকে আমরা বলবো শিফট। তার একটা রিজনও রয়েছে। দেখো, এই যে আমি এখানে ড্র করেছি একটা কয়েন, এটা হচ্ছে অবজেক্ট, এটার হচ্ছে ইমেজ। ঠিক আছে, এই অবজেক্টটাকে আমরা এখানে দেখব, কারণ ভাবো এই অবজেক্টটা থেকে লাইটটা এদিকে যাচ্ছে, যেদিকে ইচ্ছা যাচ্ছে। আমাকে যদি ড্র করতে বলে আমি এখান থেকে কি করব, সোজা যাচ্ছে একটা, এখান থেকে এদিকেও যেতে পারে, এখান থেকে এদিকেও যেতে পারে, যেখান থেকেই যাক না কেন। এদিকে যদি গেল ভাবো একটা লাইটটা এদিকে গেছে, ঠিক আছে? তাহলে ও কি ডেন্সার মিডিয়াম থেকে কোথায় যাচ্ছে, রিয়ারার মিডিয়ামে, ডেন্সার মিডিয়াম থেকে রিয়ারার মিডিয়ামে যাচ্ছে। তাহলে কী হয়ে যাবে, ও অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য নর্মাল থেকে দূরে চলে গেছে। কিন্তু আমার চোখটা, আমি ভাবো এখানে চোখটা রেখে দেখছি, তো আমার চোখটি এরকম জিনিসটাকে বেঁকে দেখবে না, রাইট?
আমি জিনিসটাকে কি করবো, এরকম সোজা দেখবো। তাহলে সোজা দেখলে কোথায় এসে মিট করেছে, এই পয়েন্টে। তাহলে এইটুকুনিকে আমরা কি বলবো, শিফট, মানে এতটা উপরে আমরা ওকে দেখছি, তাই জন্যই আমি এখানে এই কনসেপ্টটা বলেছি। তো এক্সাম্পল, কয়েনের যদি আমরা বলি এডি ইজ ইকুয়াল টু 10 সেন্টিমিটার, ভাবে একটা সাম বলেছি, এডি হচ্ছে 10 সেন্টিমিটার, আর রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স বলে, তো আরেকটা কথা বলি, রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স ইজ ইকুয়াল টু আরডি মাইনাস এডি। আরডি মানে হচ্ছে রিয়েল ডেপথ, এডি মানে হচ্ছে অ্যাপারেন্ট ডেপথ। রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স বলে দিয়েছে 4/3, তোমাকে আরডি জানতে চেয়েছে, তাহলে আমরা ফর্মুলা বসাবো। আমাদের যদি মিউ ইজ ইকুয়াল টু আরডি বাই এডি হয়, তাহলে আরডি ইজ ইকুয়াল টু মিউ ইন্টু এডি। মিউ মানেই হচ্ছে রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স, ঠিক আছে? তাহলে মিউ ইন্টু এডি, এটার ভ্যালু বলে দিয়েছে 4/3 ইন্টু এডি 10, তাহলে এখানে হচ্ছে 40/3 কাটা, মানে আমরা যদি ডিভাইড করি এটা হবে 13.3 সামথিং, ঠিক আছে? তাহলে এত সেন্টিমিটার। ক্লিয়ার? তাহলে এটা হলো আরেকটা ফর্মুলা আছে শিফটের, যে আরডি মাইনাস এডি, আমি তো বলেই দিলাম। আরেকটা ফর্মুলা আছে শিফটের আরডি, আমি যদি আরডি মাইনাস এই ফর্মুলাটা এলো কী করে, চলো 1 - 1/μ ফর্মুলাটা এলো কী করে, আমরা জানি আরডি মাইনাস এডি ইজ ইকুয়াল টু শিফট। আরডির জায়গায় আরডি বসিয়েছি, এডি মানে কত, মিউ ইন্টু, সরি এডি মানে হচ্ছে আরডি এডি মানে হচ্ছে আরডি বাই মিউ। এই ফর্মুলা থেকে দেখো এডি ইজ ইকুয়াল টু তাহলে কত হবে, আরডি, এই মিউটার নিচে চলে আসবে, সেটাই আমি এখানে লিখেছি। এবার এখান থেকে আরডি যদি কমন নিয়ে নিই, তাহলে কি হয়ে যাচ্ছে, 1 - 1/μ, সেটাই আমি এখানে লিখেছি, ঠিক আছে? তাহলে এটাও ফর্মুলা হতে পারে। আচ্ছা, শিফট কোন কোন জিনিসের ওপর ডিপেন্ড করে, on which factor shift depends? Shift depends on the thickness. T means not time, it means the thickness যত বাড়বে ওয়াটার লেভেলে, ততই কিন্তু শিফট হবে। শিফট ইজ ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু আর রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স মানে সাইন আই বাই সাইন আর, যত বাড়বে তত হবে, মানে রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্সকেই আমরা মিউ হিসেবে ডিনোট করি। শিফট ইজ ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু 1/λ। ল্যামডা সবচেয়ে কার বেশি, রেড লাইটের, তাহলে শিফট সবচেয়ে কম কার হবে, রেড লাইটের, তাই সেটাই আমি লিখেছি, শিফট অফ রেড লাইট ইজ মিনিমাম, শিফট অফ ভায়োলেট লাইট ইজ ম্যাক্সিমাম। এবার যদি আমরা একটা স্টিক বা পেন্সিলকে আমরা যদি জলে রাখি, ভাবো পেন্সিলটাকে ডোবাই জলে, তাহলে এরকম করে আসলো, তাহলে আমাদের তো লাইট রে একটা এরকম সোজা যাবে, আর একটা এদিকে যাচ্ছে বা এদিকে যাচ্ছে বা এদিকে যাচ্ছে, যেদিকে ইচ্ছা যাক না কেন, ভাবো আমি একটা লাইট রেকে ড্র করেছি, এরকম করে যাচ্ছে এদিকে, তাহলে এটা ডেন্সার মিডিয়াম থেকে কোথায় যাচ্ছে, রেয়ারার মিডিয়ামে, তাহলে ইট উইল গো অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য নর্মাল। আমার চোখ এখানে আছে, আমার চোখ তো আমাকে জিনিসটাকে এরকম বেঁকে বেঁকে দেখবে না, আমি ওটাকে সোজা দেখবো, তাহলে আমি যদি বাড়াই তো জিনিসটাকে আমি এখানে আমার পেন্সিলটাকে দেখতে পাবো, ঠিক আছে? তাহলে এটাকে আমরা কি বলবো, শিফট, রাইট? আচ্ছা, দিস ইজ shift. Now the next topic is total internal reflection. This is a very important, this is the last topic of this chapter. Now the total internal reflection should travel from, মানে এই যে টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন হওয়ার সময় দুটো পয়েন্ট আমাকে ফলো করতেই হবে, দুটো কন্ডিশন। শুড ট্রাভেল ফ্রম ডেন্সার টু রেয়ারার মিডিয়াম, লাইট রেকে সবসময় ডেন্সার থেকে রেয়ারার মিডিয়ামে ট্রাভেল করতে হবে। আর অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স ইজ অলওয়েজ গ্রেটার দ্যান দ্য ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল। ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল কি আমরা পড়বো, কিন্তু ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল থেকে অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স আই গ্রেটার দ্যান সি হতে হবে অলওয়েজ। এবার চলো আমরা একটা জিনিসটা বুঝি। একটা সারফেস নিয়েছি XY, এখানে একটা অবজেক্ট রয়েছে, আমি কি বলছি, ডেন্সার থেকে সবসময় রেয়ারার মিডিয়ামে যাবে, ঠিক আছে? সাপোজ দিস ইজ দ্য ডেন্সার মিডিয়াম 1টা হচ্ছে ডেন্সার আর মিডিয়াম 2টা হচ্ছে রেয়ারার। তো ডেন্সার থেকে যখন রেয়ারার মিডিয়ামে একটা লাইট রে তো সোজা গেছে, আরেকটা লাইট রে এদিকে গেছে, আরেকটা লাইট এদিকে গেছে, ঠিক আছে? টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন মানে কি বলো তো, ভাবো তুমি একটা কাচের সামনে দাঁড়িয়ে আছো, ভাবো তুমি একটা এরকম একটা কাচের দরজা আছে, তুমি এপাশে দাঁড়িয়ে আছো, ঠিক আছে? তুমি কিন্তু কাচের দরজার ওপাশে কি আছে সেটাও দেখতে পাবে অনেকটা পরিষ্কারভাবে, ঠিক আছে? না সরি এটা মাল্টিপল রিফ্লেকশন, সরি এটা না,
টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশনটাকে আগে বুঝি, ওটা মাল্টিপল রিফ্লেকশনটা বোঝাচ্ছি। তো একটা অবজেক্ট যখন এখানে আছে সেখান থেকে লাইট রে সোজা যাচ্ছে, এদিকে যাচ্ছে, এদিকে যাচ্ছে। চলো এবার আমরা যখন লাইট রেটা এদিকে গেল, এটা কি হবে? অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স। ভেরি গুড, এটা অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স। তাহলে ও কোথায় যাবে? দিস ইজ দ্য ডেন্সার থেকে রেয়ারার মিডিয়ামে যাবে, তাই তো? ডেন্সার থেকে রেয়ারার মিডিয়ামে যাবে। কিন্তু ও ডেন্সার থেকে রেয়ারার মিডিয়ামে যাওয়ার জন্য লাইট রেটা কি হলো দেখো, এবার এই রকম চলে গেল, মানে সারফেস ওয়াইজ গেল। কেন? তুমি বলতে পারো ম্যাম কেন? তখন এখানে আর যে রিফ্র্যাক্টিভ অ্যাঙ্গেলটা সেটা হয়ে গেল 90। এটাকেই আমরা বলি ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল। যেই অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্সের জন্য আর এর ভ্যালু রিফ্র্যাক্টিভ অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্র্যাকশনের ভ্যালু কী হবে? 90 ডিগ্রি। তাকেই আমরা বলি ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল। ক্লিয়ার? তাহলে আরটা যদি এরকম সারফেস বরাবর যায়, যে ইনসিডেন্ট অ্যাঙ্গেলের জন্য রিফ্র্যাক্টিভ লাইটটা এরকম সারফেস বরাবর গেছে, আর যেখানে আর ইজুকাল টু 90 হচ্ছে যে ইনসিডেন্ট অ্যাঙ্গেলের জন্য, তাকে আমরা বলি ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল। ক্লিয়ার? এবার লাইট রেটা তো এদিকে গেল, ঠিক আছে? ক্লিয়ার? আবার এখান থেকে আরেকটা লাইট রে এরকম ড্র করেছি আমি, ঠিক আছে? এই যে অ্যাঙ্গেলটা, এই অ্যাঙ্গেলটার ভ্যালু বলছে না ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেলের থেকে ইনসিডেন্ট অ্যাঙ্গেলের ভ্যালুটা কি বেশি। যে আমি এক্ষুনি বলেছিলাম লাইটকে ফলো হতে হবে ডেন্সার থেকে রেয়ারার মিডিয়াম, আর কি করতে হবে? ডেন্সার থেকে রেয়ারারেই যাচ্ছে, আর কি হতে হবে? অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্সটা ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেলের থেকে বড় হতে হবে। এখানে যাবো ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল যেটাই থাকুক না কেন তার একটা ভ্যালু, সেই ভ্যালুটার থেকে কি হবে? আই এর ভ্যালুটা কি হবে? অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স এখানকার ভ্যালুটা বেশি হবে। তখন ও কী হবে? আরও মিডিয়াম নর্মাল রিফ্লেকশনে কি হয়? নর্মাল রিফ্লেকশনে আই এর ভ্যালুটা বড় হয় ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেলের থেকে, তখন নর্মাল রিফ্র্যাকশন শো করে। মানে ডেন্সার মিডিয়াম থেকে কি হবে? রেয়ারার মিডিয়ামে যাবে, অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য নর্মাল টুয়ার্ডস নর্মাল। কখন হবে? যখন ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেলের ভ্যালুটা কি হয়ে যাবে? আই এর থেকে বড় হবে। কিন্তু কিন্তু যখন আইটা ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেলের থেকে অনেক বড় হচ্ছে, ঠিক আছে, তখন কি হবে? টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন। তখন লাইটটা এদিকেও যাবে না, লাইট কি হবে? আবার ডেন্সার মিডিয়ামে ফেরত চলে আসবে। তাটাকে বলি টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন, মানে ইন্টারনাল রিফ্লেকশন এখানে হচ্ছে। বুঝতে পেরেছো? অ্যাঙ্গেল অফ incidence in denser medium for which angle of refraction is 90 is called the critical angle. মানে অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স, যেই অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্সের জন্য অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্র্যাকশনটা কত হয়েছে? 90, তাকে আমরা বলবো ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল। আর ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেলের থেকে যখন আই এর ভ্যালুটা অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স বড় হবে, তখনই হবে টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন। টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন আমি কি বললাম? এক্ষুনি আমি একটা জিনিস বলেছিলাম, আইটা যদি সি এর থেকে ছোট হয় তাহলে নর্মাল রিফ্লেকশন হবে, রিফ্র্যাকশন। যদি ইকুয়ালস টু হয় তাহলে তো যে বললাম গ্লাসেস হ্যাভ টু দ্য সারফেস, ওই গ্লেজেস ইন দ্য সারফেস হচ্ছে 90 ডিগ্রি হবে। আর কি হয়ে যাবে? 90 ডিগ্রি হয়ে যাবে, তখন এই সারফেসেই যাবে। এবার যদি ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেলটা বড় হয়ে যায়, আই ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল থেকে আইটা বড় হয়ে যায়, তাহলে টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন হবে, ঠিক আছে? তাহলে এই ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল যে পড়লাম, এই ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল কোন কোন জিনিসের উপর ডিপেন্ড করে? এই ওয়েভলেন্থ অফ কালার, সেম ওয়েভলেন্থ অফ কালার বাড়লে ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল বাড়বে। তাহলে কার ওয়েভলেন্থ সবচেয়ে বেশি? রেডের। তাহলে রেডের ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল সবচেয়ে বেশি, ভায়োলেটের সবচেয়ে কম। টেম্পারেচারের সাথে টেম্পারেচার বাড়লে ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেলের ভ্যালুও বাড়বে, ঠিক আছে? আর কি এই মিউ সাইন আই বাই সাইন আরের যদি ভ্যালুটা বাড়ে তাহলে কি হয়ে যাবে? মানে দেখো এখানে আমি একটা জিনিস বুঝিয়েছি, মিউ টু ইন রেসপেক্ট সেকেন্ড মিডিয়াম ইন রেসপেক্ট অফ ফার্স্ট মিডিয়াম, এটাকেও তো আমরা বলি সাইন আই বাই সাইন আর, ঠিক আছে? এবার আমরা যদি উল্টে দিই মিউ ওয়ান মানে ফার্স্ট মিডিয়াম ইন রেসপেক্ট টু সেকেন্ড মিডিয়াম, তাহলে এটা উল্টে যাবে, সাইন আই বাই আরটা কি হয়ে যাবে? সাইন আর বাই সাইন আই। তাহলে এবার সাইন আরটা কত? এখানে আমি কি বলেছিলাম? 90 ডিগ্রি হবে। আর সাইন আইটা কি বলেছিলাম? ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল হয়েছে। এই ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেলের জন্য আর এর ভ্যালু 90 ডিগ্রি হয়, তাকেই তো আমরা ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল বলি, তাই তো? এখানে সি বলেছি, এখানে 90 বসিয়েছি। তাহলে সাইন 90-র ভ্যালু সবসময় মনে রাখবে 1, তাহলে এখানে 1 বাই সাইন সি। তাহলে মিউ তাহলে হচ্ছে রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স কি হচ্ছে? 1 বাই সাইন সি। ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেলের সাইনের সাথে এটা ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল, মানে এটা বাড়লে এটা কমবে, এটা কমলে এটা বাড়বে। ক্লিয়ার? তো এটার উপর ডিপেন্ড করছে। এবার চলো তোমাদের বইতে কতগুলো ড্রয়িং রয়েছে, 3টে অ্যাঙ্গেল দিয়ে। ফার্স্টে আছে 90 ডিগ্রি, 45 ডিগ্রি, 45 ডিগ্রি,
ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল কীভাবে হচ্ছে, টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন কীভাবে হচ্ছে, একটা গ্লাস দিয়ে দিয়েছে, একটা প্রিজম বলে দিয়েছে। এই প্রিজমে দেখো প্রত্যেকটা অ্যাঙ্গেল কিন্তু আমি বলিনি ইকুইল্যাটারাল, রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল প্রিজম, একটা অ্যাঙ্গেল 90 ডিগ্রি, বাকি দুটো 45 ডিগ্রি, ঠিক আছে। আচ্ছা চলো, লাইট রে এরকম এবি সারফেসে এসেছে, এই যে এবি সারফেসে এসেছে, ক্লিয়ার, ভালো কথা। তাহলে এটা কত হয়েছে, অবভিয়াসলি এরকম পারপেন্ডিকুলারলি এসছে, মানে এটা 90 ডিগ্রি। এই মিডিয়ামে কী হবে, দিস দ্য ফার্স্ট মিডিয়াম, রেয়ারার থেকে ডেন্সার মিডিয়ামে যাচ্ছে, তাহলে এটা তো পারপেন্ডিকুলারলি এসছে, তাহলে পারপেন্ডিকুলারলি ও গো ব্যাক করবে, ক্লিয়ার, সোজাই গেছে। আর কিন্তু ও তো এখানে থেমে থাকবে না, লাইট আবার যাবে ডেন্সার থেকে রেয়ারার মিডিয়াম, এখানে আমি আবার নর্মাল ড্র করেছি, ঠিক আছে। আচ্ছা তুমি ভালো করে দেখো, এটা কি হয়েছে 90 ডিগ্রি, ক্লিয়ার। এটা যদি 90 ডিগ্রি হয় তাহলে এই দুটো কত হবে 45 ডিগ্রি, এই অ্যাঙ্গেলটা তো 45 বলেইছিলাম, তাহলে এটাও কত হবে 45 ডিগ্রি, তবেই তো এই ট্রায়াঙ্গেলটা তিনটে অ্যাঙ্গেলের সাম 180 হলো। যদি এটা 45 হয় তাহলে এটাও নিশ্চয়ই 45, তাই তো, মানে এই লাইনটা এইটাকে বাইসেক্ট করেছে, তাহলে এটা 45 হলে এটাও কত হবে 45। এবার আমি কি বলেছিলাম, একটা জিনিস মনে রাখবে, গ্লাসের ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে 42, গ্লাসের ক্ষেত্রে ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেলটা 42, তাহলে 42 থেকে তো বেশি আছে, 45 আছে এই অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স, তাহলে কি আর এটা ও নর্মাল রিফ্লেকশন করবে না, তাহলে ও টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন হবে। কেন, এটা সি এর ভ্যালু কত 42, কিন্তু এখানে তো আই এর ভ্যালু কি আছে 42, আর আই এর ভ্যালু কত আছে 45, তাহলে অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স অনেক বেশি ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেলের থেকে, তখন টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন লাইটটা এইদিকে যাবে। এবার তুমি বলতে পারো ম্যাম এখানে যে সোজা গেল এটা তো পারপেন্ডিকুলারলি গেছে, তাই না, তাহলে এটা 90, তাই জন্য এটা সোজা গেছে। এখানে তো আর একটা মিডিয়াম চেঞ্জ হচ্ছে, কিন্তু এটা তো 90, তাই এটা সোজা গেছে, ক্লিয়ার। তাহলে আরেকটা বলছি, এখানে হচ্ছে এটা 90 ডিগ্রি, এটা 45, এটা 45, ঠিক আছে। একই জিনিস আমি এই সারফেসে করেছিলাম, এবার আমি 45 ডিগ্রি সারফেসে করবো, মানে 45 ডিগ্রিতে যদি আসে, মানে এরকম সারফেসে যদি আসে, ভাবো এরকম একটা রে অফ লাইট যাচ্ছে সোজা, ঠিক আছে, যে গেল, ভালো কথা। তাহলে এটা কত হবে 90 ডিগ্রি, আমি জানি 90 ডিগ্রিতে রেয়ারার, এটা যে রেয়ারার এটা ডেন্সার 90, তাহলে সোজাই চলে গেছে, তাহলে এটাও কত হবে 45, তাহলে এটাও 45, তবেই তো এই ট্রায়াঙ্গেলের তিন ট্রায়াঙ্গেলের সাম হলো। এটা আমাকে তো 45 বলেই দিয়েছিল, এটা 90, তাহলে এটা অবভিয়াসলি 45, এটা 45 হলে এটা 45, ক্লিয়ার। তাহলে এবার ও এটা 45, এবার দেখো তাহলে এটাও 45, তাহলে ওর গ্লাসের ক্ষেত্রে 42 ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেলের থেকে 45 বেশি, তাহলে ওকে তো হবে টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন, ও কিন্তু এদিক থেকে ওদিকেও যাবে না, এদিকেও যাবে না, এদিকে তো যাবেই না, কেন আয়ের ভ্যালু ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেলের থেকে যদি ছোট হয় তবেই যাবে, কিন্তু আয়ের ভ্যালু তো ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেলের থেকে বেশি, আয়ের ভ্যালু 45, ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেলের ভ্যালু 42, তাহলে টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন এখানে হলো। আবার একটা নর্মাল ড্র করেছি, তাহলে কি হবে, এটা 45 হলে এটাও 45 হতে হবে, তাই তো 45, তাহলে আবার টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন, তখন লাইট রেটা এরকম আবার সোজা যাবে, এইদিকে মিডিয়াম চেঞ্জও করবে না, এরকমও যাবে না, কোথায় এরকম। যদি আইয়ের সাথে 8টা আইয়ের সাথে যদি সিটা ইকুয়াল হতো তাহলে কি হতো, ওর সারফেস বরাবর এরকম যেত, তখন আর হতো 90 ডিগ্রি, কিন্তু সেটা তো নয়, আইয়ের ভ্যালু তো 45 বেশি, তাই আবার টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন হবে। লাস্ট এখানে আরেকটা লিখেছি, টু ইরেক্ট দ্য ইনভার্টেড ইমেজ উইদাউট ডেভিয়েশন, কোনো ইরেক্ট মানে উল্টো করব কোনো ইনভার্টেড ইমেজকে কীভাবে, মানে কোনো পেন্সিল আছে তাকে আমি উল্টো দেখব একটা প্রিজমের থ্রুতে, কীভাবে ভাবে, এটা 90 ডিগ্রি, এটা 45, এটা 45, অ্যাঙ্গেল এ 90, আমি এখানেও বলেছিলাম অ্যাঙ্গেল এ 90, এটা হবে এ, এটাও 90 বলেছিলাম, তাহলে এখানে ধরে নাও এটা 90, এটা 45, এটা 45, ঠিক আছে। একটা অবজেক্ট এরকম রেখেছি এ বি, ঠিক আছে। তাহলে কি হলো, এখান থেকে একটা লাইট রেজ এসেছে, ঠিক আছে, এখান থেকে একটা লাইট রে এসেছে, ক্লিয়ার। লাইট রেটা কী হবে, এটা কী হবে রেয়ারার মিডিয়াম, ডেন্সার মিডিয়াম, এখানে আমি নর্মাল ড্র করেছি, এখানেও আমি নর্মাল ড্র করেছি, এটা 45, এটা 45, ঠিক আছে। আচ্ছা ওর যাবার কথা, এটা কত হবে, এটা দেখো এটা সোজা এসেছে, কিন্তু আমি কোনো ডেভিয়েট করব না, ঠিক আছে।
এইখানে নর্মাল রিফ্লেকশন, এবার এটা আমি পারপেন্ডিকুলার আমার আঁকাতে মনে হচ্ছে, বাট ইট ইজ নট পারপেন্ডিকুলার। যদি পারপেন্ডিকুলার হতো তাহলে কি হতো, লাইট রেটা সোজাই আসতো, ঠিক আছে। এটা পারপেন্ডিকুলার নয়, ঠিক আছে, মানে একদম 90 ডিগ্রি এটা হয়নি, ঠিক আছে। এটা যে একদম, এটা তো 90 ডিগ্রি নয়, ঠিক আছে, এই অ্যাঙ্গেলটা 90 ডিগ্রিতে হয়নি, ঠিক আছে। এরকম সোজা এসছে, এখানে আমি নর্মাল ড্র করেছি, ঠিক আছে। এখানে যদি আমি নর্মাল ড্র করি তাহলে রিয়ারের থেকে ডেন্সার মিডিয়ামে যখন আসবে নর্মাল রিফ্লেকশন হয়েছে, নর্মাল রিফ্লেকশন এখানে গেছে, কিন্তু এখানে কি হয়েছে, টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন হয়েছে, ঠিক আছে। টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন মানে ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেলের আইয়ের ভ্যালু ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেলের থেকে অনেক বেশি, তাই জন্য এটা কী হয়েছে, আবার টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন হয়ে এখানে গেছে। এখানে আবার কি হয়েছে, নর্মাল রিফ্লেকশন হয়েছে, কারণ আবার কি নিশ্চয়ই এখানে আইয়ের ভ্যালুটা ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেলের থেকে ছোটো ছিল, তাই নর্মাল রিফ্লেকশন হয়ে এখানে গেছে। তাহলে এই পয়েন্ট থেকে দেখো এরকম হয়ে এরকম হয়ে এরকম গেছে, এই পয়েন্ট থেকেও সেম নর্মাল রিফ্লেকশন হয়েছে, এখানে টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন হয়েছে, এখানে আবার নর্মাল রিফ্লেকশন হয়েছে। তাহলে বুঝতে পারছো, এখানে নর্মাল রিফ্লেকশন মানে হচ্ছে আই এর ভ্যালু অনেক ছোট ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেলের থেকে, যেখানে টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন মানে ক্রিটিক্যাল আই এর ভ্যালু হচ্ছে বড় ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেলের থেকে, ঠিক আছে। যদি এরকম কন্ডিশন থাকে কোনো প্রিজমের মধ্যে, তাহলে আমরা ওই অবজেক্টটাকে আমরা এরকম উল্টো দেখতে পারি, ঠিক আছে। অ্যাট পয়েন্ট পি অ্যান্ড কিউ টোটাল ইন্টারনাল, পি অ্যান্ড কিউতে টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন হয়েছে, বাট এই পয়েন্টগুলোতে কী হয়েছে, হয়নি, নর্মাল রিফ্লেকশন হয়েছে এই পয়েন্টগুলোতে, ঠিক আছে। তাহলে কোনো একটা অবজেক্টকে আমি কিন্তু উল্টো এভাবে দেখতে পারি। একটা পাখি, ওই শিফটের যেটা আমি বলছিলাম সেরকমভাবে এখানে একটা পাখি রয়েছে, ইট ইজ আ বার্ড, ঠিক আছে, বাবা এখানে রয়েছে, এখানে রয়েছে, বার্ডটা কী করছে, এখানে বার্ডটা কী করছে, এখানে একটা মাছ রয়েছে। তাহলে ফার্স্টে তো এখান থেকে কী হলো, রিয়ারের থেকে এইখানে গেল, ঠিক আছে। আবার কী হবে, একটা লাইট এখানে যাচ্ছে, রিয়ারার থেকে ডেন্সার, যেটা আমি শিফট বোঝাচ্ছিলাম তার একটা এক্সাম্পল আমি দিতে ভুলে গেছিলাম, সেটা পেছনে বলছি। রিয়ারার থেকে ডেন্সার মিডিয়ামে গেছে, তাহলে অ্যাবে ফ্রম দ্য নর্মাল, কিন্তু আমার চোখ তো এরকম বেঁকে দেখবে না, বা পাখির চোখও বেঁকে দেখবে না, ওটাকে সোজা দেখবে। তাহলে এই ফিশটাকে অ্যাকচুয়ালি এখানে দেখবে, বাট ইট ইজ নট অ্যাকচুয়ালি হিয়ার, ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি হিয়ার। তো এটাকে আমরা বলি কি, অবজেক্ট, এটা ডেন্সার মিডিয়ামে সবসময় থাকতে হবে, বলেছিলাম অবজেক্টকে ডেন্সার মিডিয়ামে থাকতে হবে, যে অবজারভার তাকে রিয়ারের মিডিয়ামে থাকতে হবে, তবেই এই জিনিসটা হবে, ক্লিয়ার। এবার দেখো শিফট, আমি একটা ফর্মুলা বলেছিলাম, শিফট ইজ ইকুয়াল টু আর ডি রিয়েল ডেপ 1 - 1 বাই মিউ, এই ফর্মুলাটা এসেছিলাম আর ডি মাইনাস অ্যাপারেন্ট ডেপথ, আর তাই তো এটা হচ্ছে আমি বলেছিলাম যে শিফট মানে, আবার শিফট মানে এটাও বলেছিলাম যে শিফটের যদি মিউ মানে রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স হবে আর ডি বাই এডি, ঠিক আছে। তাহলে এখান থেকে আমি বলতে পারি এডি ইজ ইকুয়াল টু আর ডি বাই মিউ, তাহলে আমি এখান থেকে আর ডি এই ফর্মুলাটায় আর ডি মাইনাস এই এডির জায়গায় কী বসিয়েছি, আর ডি মাইনাস মিউ, এখান থেকে আর ডি কমন নিয়েছি, তাহলে 1 - 1 বাই মিউ, সেটাই এই যে ফর্মুলাটা এসেছে। এটা শিফট, ওয়াটারের ক্ষেত্রে মিউ এর ভ্যালু 4/3, গ্লাসের ক্ষেত্রে রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্সের ভ্যালু 3/2। তাহলে শিফট আর ডি এই ফর্মুলা যদি বসাই 1 বাই কী হবে, রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স 4/3, এটা উল্টে গেল 3/4, ঠিক আছে। তার মানে এখানে কত হবে 4, যদি এলসিএম করি 4 - 3/4 মানে 1/4, তাহলে আর ডি বাই 4, মানে শিফট মানে রিয়েল ডেপথকে আমরা যদি 4 দিয়ে ডিভাইড করি তাহলে আমরা পাবো শিফট, কার ক্ষেত্রে না, ওয়াটারের ক্ষেত্রে। আর গ্লাসের ক্ষেত্রে মিউ 3/2, তাহলে এই ফর্মুলায় বসিয়েছি 3/2, এটা উল্টে গেলে 2/3, 3 যেমন নর্মাল মানে ফ্র্যাকশনে মাইনাস করেছি, 3 থেকে 2 বাদ দিলে 1, তাহলে রিয়েল ডেপথকে যদি আমরা 3 দিয়ে ডিভাইড করি তাহলে আমরা শিফট পাবো কোথায় না, গ্লাসের ক্ষেত্রে, ঠিক আছে।